My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly of VL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are watching The Wedding Plan, Mama's new series. This is from the same production company who did they do Tarn Type? I know they did Tarn Type season 2. I'm not sure if they actually did Tarn Type season 1, if she had started her production company yet, but yeah. The author of this is the same author who wrote A Love by Chance, Thorn Type, Love in the Air. She has written a lot of books, and she has her own production company, so she turns her books into TV series. So, yeah, you know. Latest, the one that we have reacted to here is Love in the Air, but I've seen all of hers. I think I read the books for Love by Chance and Tarn Type, but that was years ago. I haven't read the books for Love in the Air or the rest of them. I haven't read Techno and Kingla's story. I haven't read those books. I haven't read, but I know they exist. So you know. If you want to read all her books, there is probably a post somewhere about it. But this is The Wedding Plan. And what is kind of special with her universe is that they all kind of interconnect with each other. So if I remember correctly now, let's see. Tarn Type is because they weren't filmed in chronological order. So I think if I remember correctly, Tarn Type is first in the chronological order, and then Love by Chance. Then A Chance to Love, Love by Chance season 2, and then Tarn Type season 2, and Tarn Type special episode. And then that goes into Say yes. No, don't say no. And then comes Love in the Air. And then comes Wedding Plan. And then comes Don't Say No special episode. If I remember the chronological order. So we're gonna see people not from Love by Chance and not from Tarn Type, but might see people from Love in the Air, if I remember correctly. I don't think we will see people from Don't Say No either, because Mama usually just contract. She doesn't have a, and this is where people go wrong. Mama, from what I know, doesn't have a entertainment agency. She has a production company where she produces TV series. She does not, from what I know, handle, the artists. She hires artists and their agents and their representatives and stuff. You don't sign away. You're not signed to her production company in the same way that you would be for GMMTV, for example, or for Saints company, or you're not signed the same way. You're a free agent. You just signed for the promotion of a series and shooting the series and doing like ship works and stuff for amount of time, but you're not signed for her in the production company for forever, because she doesn't have an artist company. She has a production company. Most Thai production company are both. Like, they handle both their artist and the production of the TV series. But from what I have understood, Mame does not. She only handles the production of the TV series. And for the amount of time she has contracted the artist, she's very much in charge of what kind of promotion work they do. Or I think it has to be cleared with Mame, kind of a deal, like, for a time. But
once that contract is up, they are their free agents, which means like, don't say no. All of those actors, their contracts they're no longer, because from what I understand from people that I've talked to in the industries, usually it's like a 12-month contract or something like that. So yeah, they are no longer under contract from Mame, so we probably won't see them in here. If she wants to just say yes at a later date, she will have to contract them again, and it has to be a schedule thing, and it can be a whole thing. So we might not ever see that, because who knows, even though she promised. I want to see it, but Anyway, let's get back to the wedding plan. So from what I understand, there are two people who are in a kind of forced marriage, because the girl in the supposed heterosexual couple has a girlfriend. And what is gonna happen is that the boy is gonna fall for the wedding planner, who is a boy. And I think they're gonna meet at a wedding. And from my understanding, that wedding is for characters from Love in the Air, because people told me that So, yeah. And I know people love to hate Mame, and there is a whole thing about it, and I am not even gonna go there. As I said before, there are a gazillion reasons for why this could happen, and I talked a little bit about it in my Love in the Air trailer reaction. So if you want more on my opinions and what I think about that, you can go and watch that. But yeah, I am here to enjoy this. Anyway, on YouTube, this is a highlighted reaction. It's gonna be much later than it is on Patreon, because on YouTube I am sticking to my one video a day and nothing else. I am not, trying to pump this out in super fast, even though I know the hype. People wanted an hour after it was there or something like that. But no, I will watch this in my own time, and you will get one episode a day from whatever show I have recorded. So yeah. On Patreon, though, I will release this as soon as it's edited, and it's going to be in full length, and it's going to be a bigger screen, because on YouTube the screen has to be very, very small. So if you want to follow along a little bit quicker and with the full unedited reaction, you can join my Patreon, and the link is down below. Okay, let's dive into this. I will talk to you afterwards.คุณคิดว่างานแต่งงานประกอบไปด้วยอะไรบ้างเหรอครับดอกไม้แสนสวยเหมือนอยู่ในเทพนิยายอาหารเลิศรสที่ทำให้ทุกคนประทับใจสุดท้ายสองคนนี้เขาก็ลงเอยกันจนได้นะคะจริงค่ะคู่เนี้ยลุ้น แขกที่มาร่วมแสดงความยินดี ก็ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเขาสนับสนุนด้วยล่ะค่ะในที่สุดเราก็โดนตัดหน้านะนั่นดิงั้นพี่พายุอ่ะจะต้องจัดให้เลนยิ่งกว่าจะได้นะ เพื่อนฝูงคนสนิทอ๋อแล้วที่ขาดไม่ได้คงจะเป็นเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาว I love you not only for what you are but for what I am when I am with you Why is the translation of หรือ the บางที English ก็ words, เป็นเจ้าบ่าวอีกคน like, why is the text different from what love he you. actually told? Not only for what you have made of yourself
but for what you are making of me Like the text didn't match what they were saying. Why? It was in English. But anyway. พี่รักสกายนะ แล้วก็ยังมีครอบครัวของชำร่วย เด็กโปรยดอกไม้ พิธีการ พิธีกร คนรันคิว และอีกมากมายที่ถ้าให้สาธยายก็คงไม่จบในวันเดียว ผมก็รักพี่นะ แต่สำหรับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดคงจะเป็น ความรักของคนสองคน ตอนนี้พวกคุณคงสงสัยแล้วสิว่าผมเป็นใครถึงมาบรรยายอยู่ตรงนี้ ว่าไงเจ๊ มึงไปยืนเพ้ออยู่ไหน จัดงานแต่งทีไรเป็นอย่างนี้ทุกที อุ้ยยังดุอะหมดเวลาอาหารป่าอาหารตาแล้ว กลับไปทำงานที่เรารักดีกว่า What did you see? Is that your client?เชียร์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 แล้วไง And that's your client, probably. เสียชื่อเหนือหมด ของดีอยู่ข้างหลังมือแท้ๆ ไม่เห็นได้ไงวะแรไอเทม หล่อ หุ่นดี ไหล่กว้าง แล้วก็น่าจะใหญ่หมายถึงกล้ามแขนนะ กล้ามแขน Sure, you mean muscles. Let's go with that. อย่าชิวนะมึง ทางนี้ครับ ว่าแล้วเชียว Don't forget your phone. สโลแกนในวันนี้ ผู้ชายดีๆ มีอยู่2 ประเภท ไม่มีเมียแล้วก็ เป็นผัวผู้ชายอีกคน Oh. งานค่อนข้างจะกระชั้นเหมือนกันนะครับ แล้วทำไม่ได้เหรอครับ ไม่ใช่ทำไม่ได้ครับ คือระยะเวลาแค่ 3 เดือนเนี่ย คุณสายลมกับคุณยี่หวานเนี่ย จะมีเวลาเตรียมตัวที่น้อยนะครับ คู่บ่าวสาวเนี่ยจะเป็นคนที่เหนื่อยมากที่สุดเลยนะครับ นั่นถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเรามาที่นี่ไงครับ ไหนใครๆก็ว่าพวกคุณมีสโลแกนคือ คุณฝันเราจัดให้ พวกเราถึงมาที่นี่ด้วยเหตุผลที่ว่าให้คุณจัดงานแต่งที่ดีที่สุด ภายใน Yeah, ระ but ยะเว you ลา know 3 there เดื is อน something that is แบบ called ที่พวกเราทำกันเอง reasonable. ไม่ได้ แต่เหมือนคุณกำลังบอกว่าทำไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่า He wants ทำ you ไม่ to ได้ have ครับ reasonable ถ้าการสื่อสารของผมผิดพลาดอะไรไป expectations. ต้องขอโทษคุณสาย You ลม know? ณที่นี้ด้วยนะครับ โถพี่โลมาอย่าไปแกล้งคุณเหนือเขาสิคะ พี่เปล่านะหวา เห็นกันอยู่ นิสัยไม่ดีนะคะพี่โลม สมหน้า คุณว่าอะไรนะ Be nice. He's a client. เปล่านี่ครับ ใครว่าอะไรเจ๊ ไม่มีนะ ไม่มีค่ะ ใช่ครับ ไม่มีครับ ก็พี่เนี่ย เห็นคุณเหนือมองเจ้าสาวพี่ไม่วางตาเลย พี่ก็เลยถามดู เฮ้ย คือผมไม่ผมจะบอกว่า ผมกำลังคิดว่าคุณยี่หว่าต้องสวยมากแน่ๆครับ ในชุดแต่งงาน ใช่ไหมเจ๊ ใช่ค่ะ เห็นไหมพี่พูดผิดตรงไหน
แต่ว่าผมก็ Stop barking. He's a client. ว่าแต่เรื่องสถานที่จัดงานล่ะคะ ได้คิดไว้หรือยังคะว่าอยากจะจัดที่ไหน แล้วแต่พี่ลมเลยค่ะ แล้วคุณลมล่ะคะ ยังไม่ได้คิดเลยครับ ถ้าอย่างนั้นทางผู้ใหญ่ล่ะคะ ได้เฉพาะเจาะจงมาไหมคะ แอบเตือนด้วยประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะ ว่าญาติผู้ใหญ่เป็นอะไรที่รับมือค่อนข้างยาก อันนี้เนี่ยผมขอรับรองได้เลยครับ ว่าญาติผู้ใหญ่ของเราจะไม่เข้ามายุ่ง ใช่ค่ะ เพราะว่าหวาลั่นวาจาไปแล้วว่า ถ้าอยากให้พี่ลมกับหวาแต่งงานกันไวๆเนี่ยต้องห้ามเข้ามายุ่งเรื่องนี้ ยกเว้นแค่อย่างเดียวค่ะ รายชื่อแขก ไม่มีทางเจ๊ห้ามพ่อแม่เจ้าสาวก็เหมือนพยายามห้ามขีปนาวุธที่ยิงออกไปแล้ว น่าเงียบไว้เถอะ เดี๋ยวฉันจัดการเอง แล้วจำนวนแขกคร่าวๆล่ะคะประมาณเท่าไหร่ ประมาณ 500 คนครับ 500 นะคะ คุณทำท่ามันอยากพูดอะไรนะครับ ไม่มีอะไรหรอกครับว่าแต่คุณลุงเคยเจอเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของอาของพี่ชายของฝั่งแม่บ้างไหมครับ ไม่ครับ อาจจะปรากฏตัวขึ้นในงานก็ได้นะครับ ผมว่าคุณลมเนี่ยลองเผื่อจำนวนแขกไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับ ว่าแต่งบประมาณล่ะคะ ได้ตั้งไว้ในใจหรือยังคะ เป็นก้อนกลมๆ รับรองเลยนะคะว่าทางเราเนี่ยจะจัดการทุกอย่างให้อยู่ในงบประมาณในระดับที่น่าพอใจแน่นอนค่ะ ไม่จำกัดครับ คุณสายลมครับ ผมไม่ได้ตั้งใจจะเสียมารยาทนะครับ คุณมีเวลาเหลือแค่ 3 เดือน ตอนนี้ทีมงานหรือสถานที่จัดงาน คุณก็ไม่มี แล้วสถานที่จัดงานที่คุณชอบ หรือครอบครัวคุณชอบเนี่ยก็อาจจะถูกจองเต็มไปหมดแล้ว ตอนนี้อยู่ว่าแต่งงานแต่งเลยครับ ที่จัดงานแต่งคุณก็ไม่มีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมขอเวลาคุณแค่ชั่วโมงเดียวไม่ดีครึ่งชั่วโมงครับ คือสโลแกนของเราคือคุณฝันมาเราทำให้ แต่นี่คุณเล่นไม่เสนอความฝันอะไรมาเลยอะแล้วผมจะทำให้คุณได้ไงล่ะครับ ขอโทษครับ ที่คุณพูดมาก็มีเหตุผล เดี๋ยวเย็นนี้คุณไปกับผมแล้วกัน แต่ตะกี้คุณบอกว่าคุณไม่ว่างนะครับ ธุระของผมอ่ะจะมีเพิ่มอีกคน2 คนก็ไม่เป็นไรหรอกครับ จริงเหรอครับ ขอบคุณมากนะครับ งั้นเจอกันเย็นนี้นะครับ เดี๋ยวครับคุณเหนือ ครับ ไม่ต้องเรียกผมว่าสายลมหรอกครับ แค่ลม ลมเฉยๆ I'm not sure his boss is okay with that though. Don't get too chummy with the clients. ครับ คุณลม งั้นเจอกันเย็นนี้นะครับ ครับ You forgot your bag again. Nah, this time you remember it. Did you even... I hope you went back to the table and got your phone. But I guess you did. อย่าเชียวนะมึง มันคงไม่อยากขึ้นชื่อว่าแอบชอบเจ้าบ่าวคนอื่นหรอกนะเว้ยเหนือ Broom instead of groom. Whoever did this translation, เย็น เฮ้ย เฮ้ย ไอเหนือมันเป็นอะไรของมันวะ ไม่รู้ว่าเจ๊มาถึงแม่งก็เป็นงี้แล้วอะ ไหนมันบอกว่าวันนี้มันออกไปประชุมกับคุณลมมาไง หรือว่าแม่งแอบไปปั้มเจ้าบ่าวเขาปะวะยิ่งสเปคมันอยู่ ไม่ได้ป้ามเว้ย ทำไมกูต้องอยากป้ามคนกุนตีนแบบนั้นด้วยวะ ป้าบอกว่าผมเข้าใจแล้ว คุณพูดถูกแล้ว แต่ที่จริงนะ แม่งไม่เข้าใจเลยสักอย่าง
แล้วตกลงวันนี้แกกับคุณลมไปประชุมกันต่อที่ไหน โอ้ยก็ที่ไม่ถูกโลกสุดๆในสิเจ๊ฮะก็ไปฟิตเนสไง เหนือ คุณนี่ซุ่มซ่ามเหมือนกันนะครับ คุณลม คุณพาผมมาที่ไหนเนี่ย ฟิตเนสไงครับ คุณเห็นเป็นที่ไหนล่ะ ผมมาฟิตเนสอาทิตย์ละ 4 วัน เว้นวันหยุดสุดสัปดาห์ ถ้าคุณมีธุระจะคุยก็มาคุยที่นี่แล้วกันครับ คุณลม แล้วผมจะเข้าไปได้ไงล่ะครับ ผมไม่ใช่สมาชิกนะ นั่นเรื่องของคุณครับ ตอนนี้ผมเสียเวลามามากแล้ว ขอตัวนะครับ เอ้าคุณลม สวัสดีค่ะ คุณลูกค้ามากับคุณลมเหรอคะ ถ้ามีลูกค้าพาเข้าเราสามารถให้ทดลองเล่นฟรีได้นะคะ เราจะมีเทรนเนอร์ส่วนตัวคอยดูแล สนใจลองเล่นและฟังรายละเอียดดูก่อนไหมคะ แล้วมันยังไงอะเขาชวนไปฟิตเนสไม่ได้ชวนเข้าโรงแรมสักหน่อย เจ๊ไม่รู้หรอว่ามันอะเกลียดฟิตเนสเข้าไส้เลยเดี๋ยวเล่าให้ฟัง เจ๊จำไอ้นี่ได้ป้าแฟนเก่ามันอะคนที่มันคบสมัยมาทำงานกับเราแรกๆอะมันก็ไปคบกับเขาแล้วเขาก็จูงมือมันไปเล่นฟิตเนสด้วย ไปซื้อคอร์สฟิตเนส เสียเงินเป็นหมื่นๆ ไปอย่าเพิ่งเหนื่อยไป1 2ไปออกแรงอีกอย่าเพิ่งเหนื่อยไปเรื่อยๆ Did it end up with the ก็ ex? เทบอกเบอร์เทรนเนอร์แม่งหนีไปเลย ทำไมอะ แม่งขึ้นไปวิ่งบนลู่วิ่งอะเจ๊ได้แค่ครึ่งชั่วโมงโทรมาบ่นช่วยกูด้วยเทรนเนอร์จะฆ่ากูตายแล้วอย่างกับมีใครไล่ยิงมันอย่างนั้นอะ ก็สิวะ แล้วไอ้คุณลมนะ ไม่รู้ได้ไงว่ากูไม่ถูกฟิตเนสอ่ะ บังเอิญละมั้ง โอ้ยเจ๊บังเอิญไม่บังเอิญอ่ะเขาก็กวนโอ้ยผมอยู่ดีอ่ะ แล้วแกจะทำยังไงต่อไป ในเมื่อเขาท้ามา เราก็ต้องสู้กับ ใครมันจะไปยอมให้บริษัทเราเสียชื่อวะ ใช่ปะคนอย่างไอ้เหนือนะ ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก ถ้าเราไม่ได้ข้อมูลจากเขานะ เราก็แค่ไปหาจากคนอื่น The bride. ดีฉลาด Is this where you found out the bride has a girlfriend? คอยดูนะ ว่าผมเนี่ย จะจัดงานแต่งสุดปังให้เจ้าบ่าวเวรนี่ให้ได้เลย ถ้าเป็นเรื่องงานแต่งคุณเหนือต้องถามพี่ลมแล้วล่ะค่ะ ทำไมล่ะครับ หวาต้องขอโทษจริง ๆนะคะ ที่คุณเหนืออุตส่าห์ออกมาหาหวาแบบนี้อะแต่เรื่องรายละเอียดงานแต่งอะคุณเหนือถามพี่ลมดีกว่าค่ะ หวาให้ทางนั้นตัดสินใจเต็มที่เลย แล้วคุณยี่หว่าไม่มีภาพงานแต่งในใจบ้างเลยเหรอครับ อย่างเช่น รูปแบบงานธีมหรือสีอะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยงานแต่งหลายที่ก็เริ่มใช้สีโทนเดียวเป็นหลักแล้วก็เยอะอยู่นะครับ อย่างเช่นของชำร่วยของรับไหว้หรือแม้กระทั่งการงานแต่งนะครับเขาก็ใช้สีเดียวเป็นหลักกันแล้วครับงั้นคุณยี่หว่าลองดูงานตัวอย่างก่อนนะครับ Talk to Lom. I would hate these ยากจัง clients เลย too. ค่ะ สมัยเรียนเนี่ย เพื่อนให้หวาคิดทีมงานไปเนี่ย หวายังคิดไม่ออกเลย แต่ดอกไม้เยอะๆแบบเนี้ยก็ดีนะคะ สถานที่ล่ะครับ ผมได้ส่งสถานที่ที่น่าสนใจเนี่ยไว้ทางอีเมลแล้ว คุณยี่หว่าได้ลองเปิดดูหรือยังครับ หวาสนใจโรงแรมแถวบ้านค่ะ ที่คุณเหนือส่งมาก็มีนะคะ งั้นเราไปดูสถานที่จริงเลยดีไหมครับ จะได้รีบล็อกไว้ แต่หวาไม่แน่ใจเนี่ยสิคะว่าพี่ลมจะชอบไหมอ่ะ เอาอย่างนี้นะคะ คุณเหนือลองนัดพี่ลมเข้าไปดูดีกว่าค่ะ ให้เจ้าบ่าวตัดสินใจทุกอย่างแบบนี้ มันจะดีเหรอครับ ผมขอโทษครับตะกี้ผมคงพูดมากไป ไม่เป็นไรค่ะ เพราะคำถามของคุณเหนือหวาคงตอบได้แค่ว่า ดีค่ะ คุณยี่หว่าจะบอกว่าต่อให้เจ้าบ่าวเลือกชุดที่คุณใส่ คุณก็จะโอเคเหรอครับ หวาแล้วแต่พี่ลมค่ะ แต่ว่ามันก็คือวันของเจ้าสาวเหมือนกันนะครับ หวาแล้วแต่พี่ลมค่ะ แล้วถ้างานออกมาไม่ดีล่ะครับ หวาก็แล้วแต่พี่ลมอีกแล้วค่ะ
งานแต่งนี้เนี่ยหว่าแล้วแต่พี่ลมทุกอย่างเลยค่ะหว่าแล้วแต่พี่ลมอีกแล้วค่ะแต่พี่ลมอีกแล้วค่ะหว่าก็แล้วแต่พี่ลมอีกแล้วค่ะ I can understand his frustration. Because, as he said, how can I realize a dream I don't know anything about? Like, give me something, people. Something. ไอเหนือ แกตายยังนี่ เจ๊เขาจะแต่งงานกันจริงๆไหมวะ งานแต่งเขานะเว้ย ไม่ใช่งานแต่งผมอะ wedding planner ไม่ใช่หมอดูนะ ที่จะอ่านใจคนได้ว่าชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรอะอยากได้แบบไหนก็บอกดีวะ จะได้เนรมิตให้ถูกอะเอานะ สะดวกครับ สะดวกสุดๆเลยครับ ไอเหนือเขานัดแกไปเจอที่ฟิตเนสเหรอ ก็ดีเหมือนกันนะ แกจะได้แก้โรคเลี่ยนสุขภาพดีของแกด้วย เพราะฉะนั้นต่อให้แกต้องสมัครสมาชิกเพื่อรับมือกับคุณลม แกก็ต้องทบริษัทมีงบให้เหรอ ำ ฝันไปเหรอจ๊ะเธอเจอ You have to pay for your own gym membership. แล้วเรื่อง Here อะไร in ที่ผม Sweden, จะ we ต้องเอา actually เงิน get ตั้งห money ลาย from พัน the ไปเสีย state. ค่าเข้าฟิตเนส For เพื่อ that, งานแต่ง I ใครก็ should ไม่รู้ buy ด้วย my new ไม่มี gym ทาง membership. ไปแล้ว So yeah, if you have full-time work, what happens is that you pay for it and then you send in the receipt to your employer and they pay you back next salary and then they get money from the state at the end of the year for how many. ผมมาคุยเรื่องรูปแบบงานที่คุณ So นัด it's ไว้ like ครับ I think it's $450 a year. ผมขอจบเซนนี้ก่อน สวัสดีครับคุณเหนือคุณเหนือเป็นคนจัดงานแต่งของพี่สายลมเหรอครับ ใช่ครับ ขอโทษนะครับที่เข้ามาวุ่นวายที่นี่ โอ้ยไม่เป็นไรเลยครับว่าแต่คุณเหนือสนใจออกกำลังกายไหมครับ ออกกำลังกายเนี่ยดีต่อร่างกายเรานะครับ ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ แต่ยังทำให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วยนะครับ อย่างคุณเหนือเนี่ยเป็นคนตัวเล็กนะครับเนี่ยขออนุญาตนะครับ โทษทีว่ะ พอดีพี่อยากรีบคุยธุระให้เสร็จ He Bye-bye, didn't Tyler. like that the ทันครับคุณ trainer was hitting on him. But at least it worked. คุณลมคุณลมครับ คุณเหนือครับ ที่คุณเป็นแบบเนี้ยคุณดูดีในแบบของคุณอยู่แล้ว ไม่ต้องไปฟังคนอื่นนะครับ มือครับคุณลม ขอโทษครับ เมื่อกี้คุณดูอึดอัด นิดหน่อยอะครับ ขอบคุณนะครับที่ช่วย เย็นจัง หมายถึงมืออะครับ คุณลมเพิ่งออกแรงมาแท้ๆแต่ว่ายังมือเย็นอยู่เลย ผมเป็นคนมือเย็นนะครับ อ๋อ ผมคุยกับคุณยี่หวาเรื่องโรงแรมแล้วนะครับ คุณยี่หวาเนี่ยบอกว่าชอบโรงแรมแถวบ้านมากเลยครับ เพราะว่าเดินทางสะดวก ถ้าคุณลมสนใจนี่ก็นัดดูสถานที่ได้เลยนะครับ คุณเนี่ยในหัวมีแต่เรื่องงานนะ ก็ถ้าลูกค้าไม่ให้ความร่วมมืออะผมก็ต้องทำแบบนี้แหละครับ นี่คุณกำลังหาว่าผมไม่ให้ความร่วมมือเหรอ ผมว่าผมก็เต็มที่แล้วนะ ส่วนเรื่องโรงแรมอ่ะ คุณคิดว่าที่ไหนดีครับ ผมว่าที่แรกครับ นอกจากจะเดินทางสะดวกแล้วเนี่ย ลักษณะห้องจัดเลี้ยงยังเหมาะกับหลายธีม บนเวทีเองก็เหมาะกับการทำซุ้มเค้กมากเลยนะครับ ส่วนบริเวณทางเข้าด้านหน้าเนี่ย ขอแค่หาดอกไม้ไม่กี่สีสวยๆเนี่ย
มาจากนิดเดียวก็สวยมากเลยครับ เอาตามนั้นก็ได้ครับ ตามใจคุณเลย คุณลมไม่ลองเปรียบเทียบข้อเสนอกับทั้ง2 แห่งกับงบประมาณดูก่อนหรอครับ ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมเชื่อใจคุณ ดูทำหน้าเข้า ผมพูดจริง ๆ ผมเชื่ออยู่แล้วว่าคุณทำงานเก่ง ขอบคุณที่เชื่อมือนะครับ ผมจะจัดงานแต่งนี้ให้เป็น Can ที่ you น่าจดจำได้ just แล้วครับ give him a color scheme and maybe a ผมก็เชื่อ general theme, ว่ามัน and จะเป็น he ที่ can น่าจด go จำ to town probably, but he needs some guidance. ตามมาสิครับ เดี๋ยวผมเอาเอกสาร Tiny bit. ทันครับคุณเหนือผมเอาเอกสารไว้ในตู้ล็อกเกอร์ ตอนแรกผมก็คิดว่าจะส่งอีเมลให้ Poor boy. Be nice to him. เฮ้ย ถ้ามีใครผลักให้พุ่งเข้าไปซบสักทีนะ วีคเนี้ยจะไม่ขออะไรอีกเลย Stop dreaming. ชิบหาย เหนือ เป็นไรไหมครับ ไม่เป็นไรครับ ขอผมดูหลังหน่อย ผมบอกว่าไม่เป็นไรจริงๆครับ ขอดูหน่อย ไม่เป็นไรจริงๆครับคุณลม ไม่เป็นไรแน่นะ ยืนไหวไหม ไหวครับ แล้วเดินอีท่าไหนเอาหลังไปกระแทกล็อกเกอร์ได้เนี่ย ก็เพราะคุณนั่นแหละ เพราะผมเหรอ เพราะผมจริงหรือเปล่า คุณลมจะทำอะไรครับ เพราะผมจริงหรือเปล่า คุณลมจะทำอะไรครับ Lom, he doesn't know. You need to clue Wait, him มันฟิตเนสแล้วครับคุณลม in. You can't just. That's not คุณลม nice. จะทำอะไรครับ You're not nice. I get it. You are kind of single, but you know. He doesn't know that. นี่ครับเอกสาร That's เมื่อกี้คุณว่า harassment, what you're ฟิตเน doing. สอะไรนะครับ ไม่มีอะไรครับ ใช่เหรอเมื่อกี้ผมแน่ใจ ผมบอกว่าไม่มีอะไรจริงๆครับ นี่คุณกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมครับ งั้นเดี๋ยวผมรีบออกไปรอข้างนอกก่อนนะครับ ไหนบอกว่าไม่ชอบออกกำลังกายไง ตอนนี้ก็วิ่ง ตอนนั้นก็ด้วย So you know him since before. I kind of figured. Ah, you were at the wedding. มองอะไรอยู่วะน้องชาย นั่นใครอะพี่พาย อ๋อ นั่นคุณเหนือ ออกกันในงานแต่งพี่ ทำไม เปล่า ผมก็คิดว่าเขาดูทำงานเก่งดี เก่งดิ Seriously, if he มึงดูงานพี่ยังอยู่วะ กูเห็นแล้ว is he ชื่นใจ just marrying that girl to meet มึง him? รู้ปะกูกับสกายเนี่ยมึนตึ๊บเลยนะกับเรื่องงานแต่ง แต่พอคุณเหนือฟังปุ๊บ รู้ทันทีว่าพวกกูอยากได้อะไร ทำไม กับยี่หวานี่จะแต่งเรา ก็ถึงเวลาแล้วแหละ ไว้เดี๋ยวแนะนำให้รู้จัก คุยกับแขกก่อนนะ No, because he thought that they were together. So no one knows that their relationship is a scam? Because from my understanding, it is. Yeah, we've seen this. We saw it in Love in There too.
าชอบก็จีบสิคะ อย่าเอาแต่กวนเขา พี่กำลังจะแต่งงานนะ จะให้ไปจีบคนอื่นได้ยังไง นี่แน่แล้วเจ้าสาวกำลังบอกอยู่นี่ไงเขาไม่ได้ ยังไงเจ้าสาวของพี่ลมก็เป็นหวาคนเดียวอยู่แล้วหรือไม่จริง มั่นใจจังเลยนะเราอะ พี่ลม เมื่อกี้พี่ลมไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องนึงนะ You like him เรื่องอะไร เรื่องที่หวาบอกว่าพี่ลมชอบคุณเหนือ They seem such good friends though ชอบก็จีบสิคะ ถ้าชอบก็จีบเลยหวาจะคอยเชีย So ร์ can you marry มันอยู่ her ที่ว่า girlfriend later and then they เขา just จะยอม you ให้ know พี่จีบ part หรือ the เปล่า switch ต่างหากอะเจ้าบ่าวกับ wedding happens planner all เนี่ the ย time ดูเป็นการจับคู่ที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะ จริงหรือเปล่า แล้วหวาจะรอดู Okay, so that was episode 1 of the wedding plan. Yeah, I mean, it's a very much a mame production. It's well produced. Chemistry is all there. It has the humor. Yeah. I'm probably gonna enjoy it. It doesn't seem to have the vibe like the first story of Love in the Air. I can't remember the names now, but the first story, the BDSM story, it doesn't seem to have that same vibe though. It doesn't seem to have the heaviness of the second story. This seems to be genuinely just hopefully pretty, light story. I hope this might be the first, I wouldn't say trauma-free story because having to marry someone you don't love because of society and parents and stuff can be enough trauma. But I hope that we might not get, the all other types of tropes that we get with mama usually, the abuse, the sexual abuse and stuff like that we might not get that in this, because it would be nice just for once. Like, not that I super dislike her stories. I actually enjoy them a lot, most of them. But every story I have seen from her has that in it. So it would be nice to have one that doesn't. Like, one. Now, normally I would say she actually does the trauma bit of it pretty good. Not always, but some of the time she does it better than a lot of other series does, to show that, it causes real trauma. Like, it's not something you just walk out of or stuff like that. Now, I know people also say she glorifies it, and in some aspect she might, but she also kind of counteracts that with people who actually has real trauma, like real trauma, and suffers from it, like really suffers from it, which is a lot more than other shows actually shows. But it would be nice if this story just was happy, and, well, not just happy, but, a little lighter. If we could not have that. But then again, I'm thinking about that bingo card, and we could put that on there. We could put that on there for the bingo card. That would work. So, plus, down. Who knows? But yeah. So far, I liked it. It was a funny, cute, fast-paced episode. I have no trouble with it. As I said, it's well produced. It has humor. It has characters. It has chemistry. And I have no serious issue with it. Yes, was Lom
a tiny bit more forward in the gym there, and Nua has no idea that the wedding is a sham. We know it because we've seen the trailers and we've seen the posters, and I read the synopsis. But for someone who hasn't done all of that, they go in this episode blind, and they don't realize that until that little extra scene, more or less, where she says, oh, the bride gives consent, go ahead, hit on our wedding planner, that's fine. I'm not even sure if you went in blind that you knew that the bride is in a relationship, so you might be so angry with this dude right now that but hopefully I didn't spoil the series for you. Hopefully you knew before you watched my reaction that no, it's a scam wedding. But I feel like Pry did he know that Lom wanted to hit on the wedding planner, or was he like, because he was like, oh, are you finally marrying her? And I'm like, huh? But it also seems like he's gonna hit on the wedding planner. I didn't get what but okay then. Maybe it will develop later on. I don't know. Let's see, I guess. Yeah, but that was it. I will talk to you next time. Bye.